वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः सम्भवुव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो न निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्म ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं नो अभिवादय मनः
शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी
कैवर्तकः केशवः शर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्वितीयोऽध्याय ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमपाता नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः निर्दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तत्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्तानुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेत्ते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो मया कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते क्षया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानन्तबुधपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच यस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः निप्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः नाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಪಾಠಲಿದ್ವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು? 11 ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿದೆ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಶೋಚಾನನ್ವ ಶೋಚಸ್ತು ಅಶೋಚಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸುಂ ನ ಗತಾಸುಂ ಚ ನಾಂ ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾ ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನ ತ್ವಂ ಮೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ. ಸರಿ, 2 ನೀನಪ್ಪ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ. ಅಶೋಚಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸು ಚ ನಾಂ ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ನ ತ್ವೇವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನ ತ್ವಂ ಮೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ? ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯ. ಅಶೋಚಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸುಂ ಗತಾಸುಂ ಚ ನಾಂ ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ತ್ವಂ ನೀನು
ಶೋಚತ್ವ ನೀನು ಅಶೋಚರನ್ನು ಕುರಿತು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಚ ಭಾಷಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವೆ. ಗತಾಸುಂಚ ಗತಾಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಗತಾಸುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಗತಾಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಗತಾಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿರೋರು, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರು, ಹೋಗೋರು ಮತ್ತು ಬರೋರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸೂನ್. ಗತಾಸುಂಚ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಡಿತರಾದವರು ಗತಾಸುಂಚ ಅವರನ್ನು ಹೋದವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಸರಿ. ನೀನು ಕೇವಲಾನಂದ ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಸುವಿಚಾರನಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಶೋಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಶೋಚ್ಯ, ಶೋಕ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲವೋ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಂಡಿತರಾದವರು, ತತ್ವಬಲ್ಲವರು, ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಸತ್ತವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಯುವವರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರಿಗಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಗತಾಸು ಅಗತಾಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದವರಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತವಿರುವವರಿಗಾಗಲಿ ಪಂಡಿತರಾದವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಭಾವ. ಸರಿ ಸರಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪದ ತಿಳ್ಕೊ. ಫಸ್ಟು ತ್ವಮ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ. ನೀನು ಅಶೋಚ್ಯಾನ್, ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವರನ್ನು, ಅಶೋಚ್ಯನ್ ಅಂದರೆ ಶೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ವಶೋಚಿಸ್ತದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಶೋಕ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ? ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶೋಕ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ? ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಶೋಕ. ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅವರ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗನೇ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ, ಅದೇ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಅಶೋಚ್ಯ, ಅದು ಶೋಕ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದುಃಖ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಭಯಂಕರಿ ಅಂತ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ತುಂಬಿರೋ ಕೊಡೋ ಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಡ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಗಳ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಥರ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಿತ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಂಡಿತನ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ, ಪಂಡಿತರಾದವರು ಗತಾಸು ಸತ್ತಿರೋರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಗತಾಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಗತಾನಂತ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿರೋರು, ಪ್ರಾಣ ಇರೋರು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅನುಶೋಚಂತಿ, ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವನು ಕೂಡ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವಶಃ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾದ ಆಯುಷ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಯುಷ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್. ಆ ಲೀಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕೊಂತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕಪಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಸು 10 ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಲೀಸು ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಂತ ಓನರ್ಗಳು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮನೆ ದುಃಖಪಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಅದೇ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಹೊಸ ಮನೆ ತಗೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅನವಸರವಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಗಂಧರ್ವದಲ್ಲಿ ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಸು. ಆ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದಿರುವಂಥವ್ರು, ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದರೂ ತಪ್ಪದಿರೋ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಹಂಗಿತ್ತು ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು. ಮತ್ತು ಅಂಥವರು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವರು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ತನಕ ಹಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೇನು? ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಕೊಂದರೂ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನೇ ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನದಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುಳ್ಳೆಗಳಾವು ಇವು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಪುಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ 10-15 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸೇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಋಣಾನುಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಮಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಯಾರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದರು, ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ 3 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೋಲು ಟಾರ್ಗೆಟಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ತಾಯದಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಜಗಳಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು 20-30 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಬಂತಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಈಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಮನುಷ್ಯರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸತಿ ಮುಖನೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಪ್ಪ ಈಕೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸೇ ತಾನೇ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮುಖ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಜನ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ನಂಬಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗೋಯ್ತು. ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಋಣಾನುಬಂಧಕ್ಕಷ್ಟೇ ಶರೀರಗಳ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಮೃತ್ಯು ಸಮಯದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗಲೇ ಅವ್ರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ವಿಯೋಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಪತ್ತಿ ದೂರ ಆದರೂ, ಮನೆ ದೂರ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರ ನಮ್ಮಿಂದ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದರೆ ಆ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಂಡಿತರಾದಂಥವರು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗಂತ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ, ಬಾಲ್ಯತಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ದುಃಖ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಶರೀರ ವಿಯೋಗ ಆದಾಗ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನರ್ ಆಗಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಅಂಥದ್ದು ಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಂದನೇ, ಆ ಮೋಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಶೋಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮಪರಾಯಣರು, ನೀತಿಪರಾಯಣರು, ಸನ್ನಡತೆ ಉಳ್ಳಂಥವರು. ಅವು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಂಡಿತರಾದಂಥವರು ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿರೋದು. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಂಥವರು, ಆ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವರು, ಈ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ನಾಶವಾಗುವಂಥವರು ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಳಿದಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಲಿ ಸಾಯುವವರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥವನ್ನೇ ಪಂಡಿತ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮುಂದಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತಿರಪ್ಪ? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು ಶಾಸ್ತ್ರಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಂದಿಡಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೋಷ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿ. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪ್ರಮಾಣ, ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹಂಗೆ ಇದಂಗೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು. ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ, ಉಪಾಸನೆ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೂಫ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವೇನಾದರೂ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಹೋಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
5ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏತಂ ವೈ ತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೈಷಣಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತೈಷಣಯಾಶ್ಚ ಲೋಕೈಷಣಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತಾಯ ಅತ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಯಾ ಹಿ ಏವ ಪುತ್ರೈಷಣ ಸಾ ವಿತ್ತೈಷಣ ಯಾ ವಿತ್ತೈಷಣ ಸಾ ಲೋಕೈಷಣ ಮೇ ಹಿ ಏತೆ ಏಷಣೆ ಏವ ಭವತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್. ಬಾಲ್ಯಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅತಃ ಮುನಿಃ ಭವೇತ್. ಅಮೌನಂಚ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ. ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್ येन स्यात् तेन ईदृशः एव अतः अन्यदार्थं ततो कहोलः ಕೌಶಿತಕೇಯಃ ಉಪರರಾಮ. ಕಹೋಲನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಹೋಲನಿಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು. ನೋಡಪ್ಪ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೋಕನ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ 3 ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತವೆ. ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪುತ್ರೈಷಣಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತೈಷಣಯಾಶ್ಚ ಲೋಕೈಷಣಯಾಶ್ಚ. ಪುತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮೋಹ, ಆ ಮೋಹ ಅದನ್ನೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಿದೀರ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದ ಅಂತ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಎಂಥ ತಪಸ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇರೆಯವರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಳಗಡೆ ಉದುರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು, ಅಂಥ ಬೀಜಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ ಫಸಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋವಂಥ ಧಾನ್ಯ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ತಪಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಿಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನೀರು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನೆ ಹಾಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಪಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಪುರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ದ್ರೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳು ತೋತಾಪುರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಗುರುಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಫೇವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100% ನಾವು ಗುಲಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಅದು ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಾಧೀನತೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತವಾದಂಥದ್ದೇ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಥದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪರಾಧೀನತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫೇವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಫೇವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100% ನಾವು ಪರಾಧೀನತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋದರೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಏನೋ ದಯೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಾನ. ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ. ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರಗೈಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಪೋ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಆವತ್ತೇ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಾಧೀನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಾತ್ಮರು ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಕೃತವಾದಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಹಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಳಗಡೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನೂ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ವಿ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನು ರೂಮ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ
ಹೊರಗಡೆ ತಪಶ್ಚರ್ಯನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಪರಾಧೀನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವನು ಒಂದು ಸತಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಧು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೈಲೈಟು ಶೋಕಿಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, AC ಗಳು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಸಾಧು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಶರೀರ ಒಣಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಜಸ್ಟು ಹಡ್ಡಿ ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಹೊಚ್ಚೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಏನು ಒಂದು ಚೂರುಗಳ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊಡೋ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ನು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಚ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಇದ್ದು ಆವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾಧು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಸಾಧು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಭೋಗ ವಿಲಾಸಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಗೃಹಸ್ಥರು ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ತಪಸ್ಸು ಕೂಡ ಈಗ ಸಾಧು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರದ ಎಷ್ಟೋ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಧು ಆಗಲಿ ಆ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಫಲೀಭೂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನಿನಗೆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರನೇ ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ರುದ್ರನ ಅಂಶ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಣಿ ಸಮೇತ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಪಾಂತ ತನಕ ಅವನು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭರಣ, ಅವನಾಗ ಅವನು ಸಾಯ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಗ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಎಳಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಂಗಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನ ಹತ್ರ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಕೃಪಿ, ದ್ರೋಣನ ಹೆಂಡತಿ ಕೃಪಿ ಹೋದಾಗ ಮಗನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಭೋಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೇಸರು, ಕುಂಕುಮ ಹೂವು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ. ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಲು ಹಿಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂತ. ಅವನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿರೋ ಆ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಿದು, ಹಾಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದವಲ್ಲ ನಾವು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಾಲು, ನನಗೆ ಆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸು ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭಿಕ್ಷಾಚಾರ್ಯದಿಂದ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಪಸ್ಸರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ದೃಪದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡುಗರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಪದ ಯಾವುದೋ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿತ್ರ ಥರನೇ ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಮಿತ್ರನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಪದವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜಗದ್ದಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಿತ್ರ, ಓಲ್ಡ್ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ದೃಪದ. ನೀನು ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಓದೋವಾಗ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, 1000 ಹಸು ಕೊಡು, ನನ್ನ ಮಗನ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಕೆಡಬಿಟ್ರೆಗನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ, ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಣವೃತ್ತಿಯಿಂದನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಪೂರದ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಭಂಗ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು. ಮತ್ತು ಈಗ ದ್ವೇಷ, ದ್ರುಪದನಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ತಪಸ್ವಿ, ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ಇವರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ದರ್ಭದ ಪುಳ್ಳೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಪುಳ್ಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ದಿರೋದೇ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬಾಲನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಮನು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈ ಥರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಥರ ಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಪ್ಪಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೈಟಿಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಗುರು ಒಂದೇ ಪರಶುರಾಮನ ಹತ್ರನೇ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನೇ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪುರದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಲುವಾಗಿ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಸಕ್ಕಾದರೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪರಾಧೀನತೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಾಧೀನತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪರಾಧೀನತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರೇಶನ ಮತ್ತು ಆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹನೇ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪತನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು. ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಆಗಿರೋನು ಸರಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮಗನ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರಿ. ಟೀಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಾದರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ತಪಸ್ಸೆನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದವರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡೋ ಚಮಚಾಗಿರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇವರ್ಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿರೋನು, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋನು ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇನ್ನೂ ರುದ್ರನಂಶ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಆದಾಗ. ಬೇಡ, ಏನಿದು ಇಂಥ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗಿಂದ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಂತ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕರ್ಣನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇದು ತಪ್ಪು, ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭೀಮ ವಿಕರ್ಣನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೌರವರು ನಾನೇ ಕೊಂದಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ವಿಕರ್ಣ, ನೀನು ತುಂಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮಕನು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕೌರವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಸಾಯಿಸಲೇಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ವಿಕರ್ಣಿಗಿರುವಷ್ಟು ನೀತಿ ಧರ್ಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು. ಆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು, ಈ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಭೀಷ್ಮ ಕೂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಆದ್ದರಿಂದ.
ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಈ ಥರ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಇದಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅತಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೈಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೋಹ, ಪುತ್ರರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೋಹ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮರ್ತೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಂದರೆ, ರುದ್ರನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವಿಷಯನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ. ಹೌದಾ, ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ದೃಷ್ಟದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ. ಅದೇ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದನೇ ಹಂಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ, ಒಂದು ಏಷಣ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರೈಷಣಯಾಶ್ಚ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದು. ವಶಿಷ್ಠರಂಥವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಅವರ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂದರೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿತ್ತೈಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರದ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಶರೀರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಂದ, ಷಡ್ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಹೆದರಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ನಮಗಿಂತ ಬೆಟ್ರ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಳಿಲು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊತವೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಯಾಕೋ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಈ ಶರೀರ ತಾತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿತ್ತೈಷಣ ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ನೀನು ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಆದಲೋ ಆವಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವನೆಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನಾನು ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಬೋದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಇವ್ರು ನಿಮಗೆ ನಂಬ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿತ್ತೈಷಣ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತಂದರೆ ಮಾತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿತ್ತೈಷಣಾಯಶ್ಚ ಮತ್ತು ಲೋಕೈಷಣಾಯಶ್ಚ. ಈ ಲೋಕೇಶನ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂಘ ದೋಷಗಳಂತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ
ಸಂಘ ದೋಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಾವು ಬಯಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಲೋಕ ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದಿರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋ ಥರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಲೋಕವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಮಾಜನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಏತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ದೋಷದಿಂದ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಲೋಕವಾಸನ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಜನರು ಯಾವ ಥರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆಗಳು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿಂಚಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೇಟಾಗಿ 4 ಜನ ಹೊಗಳೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಅನ್ಕೊತಾರೋ ಇವರೇನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಿಂಚಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಲೋಕವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥದ್ದು ಇಚ್ಛೆಗಳೇನಿದಾವೋ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಆ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ, ಗುರು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಲಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಲೋಕವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ. ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಂತಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬುಸ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇನದು ಅಹಂಕಾರ. ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಸನ್ಯಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ. ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರಿಚಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಪ್ಯೂನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯೂನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾದಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೀನು ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕೈಲಾಸವಾಸಿ, ಉರುಕುಂದವಾಸಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ತುತಿನ. ಅದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಪ್ಪ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂನಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀರ? ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀರ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪ 6 ಫೀಟು 3 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಅವನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೇ ಕಣ್ಣು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಅವನ ಶರೀರ. ಆ ಥರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪರಿಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ 3 ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ, ಅದು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ. ಸ್ತುತ್ಯ ವಾಗ್ ಅಗೋಚರತ ಹತಾತೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವ ಆಯಿತು. ವಾಗ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಾತ್ಮರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ವಿಷಯೀಕರಣ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಗೋಚರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ.
ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ. ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬದ್ರಿನಾಥ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗತ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತಾ ಹತಾತೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿ ಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನಿದೆಯಾ. ನಾನು ಈ ಥರ ತೀರ್ಥಾಟನೆಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ತುತ್ಯ ಗತ್ಯ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತನ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ವಸ್ತು, ಅದ್ವೈತ ನಾ ದ್ವಿತೀಯ ಮಿತಿದೆ ಅದ್ವೈತ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಒಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮದ ನಾನು ಸಪರೇಟು, ನೀನು ಬೇರೆ, ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋನು, ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು ಅಂತ. ಅದ್ವೈತತಾ ಹತಾತೆ, ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಅದ್ವೈತತಾ ಹತಾತೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ರಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಅಂತ. ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಪರಾಧ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಗವಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ತುತಿ ಏನು, ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗೋವನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಂದಗಡೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು. ಅಡವೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತಿಂಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸಿವು ನಿಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕಂತಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಲಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಮಠದ ನಿಯಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಏನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅಂಥ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿನ್ನೋ ಊಟದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೊಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಮಠಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಠಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿತ್ಯಾಸಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟ್. ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟು. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯನ ತಿಷ್ಟಾಸೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಲ್ಯನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚೇಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಂಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅತಃ ಮುನಿಹಿ ಭವೇತ್ ಅಂತ. ಮುನಿಹಿ ಅಂದರೆ ಮನನಶೀಲನಃ ಇತಿ ಮುನಿಹಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಪಂಚದಶಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ನಿಕನ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಹಸುನ ಕಟ್ಟಾಕ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗೂಟ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಗೂಟ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೇನು ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ನಿಖಿನ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳಿರೋ ಪಕ್ಷ ನಿನಗೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮುಂದುಗಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಚಾರ ಸಮಾಧಿ ಕೂತಾಗ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನನ ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು, ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ.
ಅತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಪರಾಯಣ ಆಗಬೇಕು. ಮನನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೌನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ. ಅಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆವಾಗ ಈ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿದ್ದ ಅಧ್ಯಾಸನ ಪರಾಯಣ ಯಾರಾಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ಏನಾದರೂ ಕೊಂಬುಗಳು, ಬಾಲ, ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅನುಭವಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾವಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ ಸ್ಯಾತ್ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಏನ ಸ್ಯಾತ್. ಅವನು ಚಪ್ಪಲಿ ಓಡ್ಕೊಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಾಲ್ತಾನ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೂರ್ತತ್ವದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಬಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದವರು ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅನಿಮಗರಿಮಾದಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಂಬುಗಳು ಬಾಲಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ತೇನ ಈದೃಶ ಏವ ಅತಃ ಅನ್ಯದಾರ್ಥಂ ತಥೋ ಕಹೋಲ ಕೋಶತೆಗೆ ಉಪರಾಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೋ, ಅವನು ರೈತ ಆಗಿದ್ದರೆ ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಜ್ಞಾನ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ರಾಜ್ಯನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಠಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ. ಅವ್ನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯನ್ನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಹಜ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ಇದೆ. ಇವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸ್ವಕಂಠ ಆಭರಣ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕತ್ತಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊ ನೀನು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಚಸ್ಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಸ್ಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಮೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪದೇಶ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನೀನು ಕನ್ನಡಕ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಕಳೆದೋಗ್ರು ಕನ್ನಡಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನನೇ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿನೇ ಹೊರತು ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಸಹಜಾನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳಿದು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ. ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿ ಆಲಂಬನೆ ಕೂಡ ತಕ್ಕೋಬೋದು. ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚಾರದಿದ್ದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾಣನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಆ ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಅವಿಚಾರ ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೆರಡನ್ನು ನೀನು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಂಡಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗು ಇವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಹೀರೋ ಆದರೆ ಗಂಡಸಾದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆನೇ ದೊಡ್ಡ ಗುರು. ಅವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ವೃತ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ಫುರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನುಭವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್. ಅನಂತ ಕಾಲದರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡೋ ಚೇಷ್ಟೆ ಇರ್ತಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಉಪಾಧಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಫೇವರ್ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಫೇವರ್ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿಗಳು ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾರ್ಥತಃ ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಗಳು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅಸೋಚ್ಯ ಅಂಥ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅನುಸೋಚ್ಯ ಯತಃ ಮೂಢ ಅಸಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿದೆಯಾ. ಮಾತೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಖನೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.